गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर सैकेंड अर्थशास्त्र का सुभाਅ ਅਤੇ ਖੇਤਰ। ਇਹ लॉन्ग क्वेश्चन भी इदा ही आता है। अर्थशास्त्र का सुभाਅ ਅਤੇ ਖੇਤਰ की व्याख्या करो। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनना ਤੁਹਾਡਾ सैकेंड चैप्टर चो। फर्स्ट चैप्टर चो ਆਪਾਂ 3 क्वेश्चन किए हैं, उन्होंने सब तो इंपॉर्टेंट है रोबिन्सन का। ठीक है, उन्होंने ध्यान नाल पढ़ना है। नैक्सट आ गया अर्थशास्त्र का सुभाਅ ਅਤੇ ਖੇਤਰ। सब तो पहले आप पढ़ांगे खेतर मीनस सबजैक्ट मैटर ऑफ इकनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की विशा समग्री ये है। ठीक है, विशा समग्री का मतलब होंदा है कि असी इकनॉमिक्स की स्टडी करना है, की पढ़ना है, इसका खेतर कित्थे कित्थे तक फैलिया होया है, इहदे असी की समस्यावां पढ़नियां है, की स्टडी करनी है, ये सारा कुछ की होंदा है खेतर स्कोप। क्लीयर। इहदे आपां पढ़न लगे हैं पहला ਵੱਖ-ਵੱਖ विचार। कहते अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अर्थशास्त्र के बारे में अलग अलग विचार है कि अर्थशास्त्र में की पढ़ना। जिन्हें लास्ट 3 वीडियोज़ देखिया उन्होंने चंगी तरह समझ आ गया होगा कि हर इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्र को अपनी अपनी भाषा में व्याख्या करता है। जिद्दां कि हुण देखो आ तीनों पिछले आप 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, उही वाले इन्हें ये दिते हुए है अर्थशास्त्री। फर्स्ट है एडम स्मिथ की कहता है कि अर्थशास्त्र की विशा समग्री का संबंध की है पूंजी के सुभाਅ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ की पड़ताल करना, कि पूंजी का सुभाਅ किहो जिहा ते पूंजी किवें वधाई जा सकती है, उहदे कारण इस चीज़ की पड़ताल करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की करना है ਵੱਖ-ਵੱਖ विचार डिफरेंट व्यूज़। कहता अर्थशास्त्र की जिहड़ी विशा समग्री है उनदे विच अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अलग अलग व्यूज़ हैं। उन्होंने एडम स्मिथ की कहता है कि अर्थशास्त्र की विशा समग्री का संबंध पूंजी के सुभाਅ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ की पड़ताल। दूसरा आप मार्शल किया सी, वो की कहता सी कि असी व्यक्ति के उन्होंने कामों का अध्ययन करांगे जिन्हां दा संबंध कल्याण नूं वधाउण वाले भौतिक पदार्थां नाल है। ठीक है। थर्ड लॉर्ड रोबिन्सन आ गया सी, उन्हें की कहा सी असीमित जरूरतां है उन्होंने प्राप्त करने वाले सीमित, चाहे तुसीं इत्थे उहदी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। असीमित लोड़ है, सीमित साधन है, साधना के विकल्पी प्रयोग है, फिर चोन की समस्या पैदा हो जाती है जिसनों आर्थिक समस्या कहते हैं। रोबिन्सन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन की विशा अर्थशास्त्र की विशा समग्री ये सब कुछ है। ठीक है, ये तो सीगे डिफरेंट व्यूज़ कि वो कहना की चाहते हैं। नैक्सट आ गया जो आप होर की पढ़ना कि आप आर्थिक किरियावां। आर्थिक किरियावां तो भाव उन्हां किरियावां तो है जिन्हां दा संबंध लोड़ां की संतुष्टि दे लई सीमित साधना के प्रयोग तो है। लोड़ां साडियां बहुत ज़्यादा है, उन्हां लोड़ां नूं संतुष्ट करन लई जदों असीं सीमित साधना का प्रयोग करते हैं उन्होंने कहते हैं आर्थिक किरियावां इकनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, की है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जिन्हां दा संबंध की है साडियां लोड़ां की संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। साडियां जिहड़ियां वांट्स है उन्हां दी सैटिस्फैक्शन किद्दां करते हैं आपां संतुष्टि सीमित साधना के प्रयोग तो। आर्थिक क्रियावां दियां फिर उन्हें किस्मां दसियां जिवें उपभोग, उत्पादन, वटांदरा। उपभोग की है? उपभोग वो आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध लोड़ां की प्रतੱਖ संतुष्टि लई पदार्थां अते सेवावां की वरतों करन नाल है। कहना भाव है कि आर्थिक उपभोग वो आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध की है साडे लोड़ां की डायरैक्ट संतुष्टि हुंदी है काहदे नाल जदों असी पदार्थां अते सेवावां की वरतों करते हाँ। फॉर एग्जाम्पल जे सानू भुख लगी है, साडी लोड़ की है भुख, उहदी संतुष्टि लई आपां की करांगे भोजन खावांगे। ठीक है, और भोजन की हो गया पदार्थ की आपां की कर ली वरतों। आपां भोजन खा लिया, इहदा मतलब आपां भोजन का उपभोग कर लिया। साडी नीड है सर्दियों तो बचन लई गर्म ते मोटे कपड़े पहनना। ठीक है, उसकी संतुष्टि वास्ते आप गर्म कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, जो भी पहनते हैं उहदे नाल की होएगा असी अपनियां लोड़ां की संतुष्टि की, साडी लोड़ पूरी होगी, गर्म कपड़े पा ले, गर्म कपड़ियां दा आपां की कर लिया उपभोग। इनू कहंदे कंजम्पशन। जदों आपां किसी वस्तु या सेवा का उपयोग कर लैंदे आ उहनूं कहंदे आ उपभोग।
ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਪਭੋਗ। ਸੈਕਿੰਡ, ਉਤਪਾਦਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਆਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਉਸੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਟੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼। ਆਰਥਿਕ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਈਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮੈਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਯੂਨਿਟਸ, ਸਮਸਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਸਤੂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋਲ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ। ਸਮਸਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁੱਲ ਪੱਧਰ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਵਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਰੋ ਹੈ ਇਹ ਹੋਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਆ ਗਈ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਟਨ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬੇਟਾ ਲਾਈਨਸ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਐਕਸਟਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਰਨ ਕਰਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਮਿਲਟਨ ਫਰਾਈਡਮੈਨ, ਲਾਰਡ ਰੋਬਿਨਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਲਰ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਟਿਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਾਜ ਬਣਾਉਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਉਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਟਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਜ ਬਣਾਉਣੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਕਰਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਮੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਮੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਆਧਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਿਰਜੀਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਰੀਅਲ ਮੈਨ, ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨਸ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।